Hello students, once again welcome back in the session of elective accounting. In our last session, we completed the unit number 3, that is earning per share EPS. In our last session, we calculated the sums of diluted EPS કે જેમાં last two sums મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલા હતા. The sums were regarding the previous year examination, right? Previous year પેપરના બંને sums હતા જે તમને હોમવર્કમાં આપેલા હતા. Here I have calculated that sum. You just need to verify your sums with this. તમારે ખાલી તમારા ક્વેશ્ચનના આન્સર સાથે એ વેરીફાઈ કરવાના છે. This is the answer of first question, right? So just verify this answer. Here first we calculated the basic EPS and then after prepare the statement. Then after preparation of the statement, we calculated the diluted EPS, right? Here you can see. So this is the answer of first question, and then after I have given you the second question of previous year examination, right? Second question છે આપેલ હતો. The question is this. Now this is the answer of sum number 2. First, as usual, we calculated the basic EPS, then after prepare the statement, and then after completion of the statement, we calculated the diluted EPS. Clear થાય છે? So here with this, your unit number 3 is completed. So now from today, we are starting with the unit number 4, that is final accounts of electricity company. In your syllabus, this is the last unit, right? Right now we calculated the total 3 units from your syllabus, right? First unit was branch accounting, second one alteration of share capital, third one was earning per share, and now last and the fourth one is final accounts of electricity company, right? As per the Companies Act 2013. Generally students, the number of topics to be covered over here are, in starting we will see the basic introductory part, right? The weightage of this unit in your final exam is 20 marks. આ યુનિટમાંથી તમને 20 માર્ક્સનો પ્રેક્ટિકલ સમ છે એ પૂછાય છે, right? So theory is important નથી, right? But we will see the basic concepts of how to prepare the final accounts. The topics to be covered are: first one, introduction; next, electricity companies of India; then final accounts of electricity companies. That means electricity companies પોતાના final accounts કઈ રીતે prepare કરે છે. In that we will see the pro forma of profit and loss statement and then pro forma of balance sheet, and then after we will start with the practical examples, right? Okay, one by one we'll start with this. First we will see the introduction. Students, before starting with the introduction, you might think કે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે એ તો આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ જે રીતે બનાવતા હોય બધી કંપનીઝના એ જ રીતે બનાવવાના હશે. નો, there is a slight difference or there is a slight change in the preparation of final accounts of electricity companies. Why? Because electricity companies are public utility concerns, right? These are the companies which are working for the benefit of the public, for the benefit of the country. So they are called as the public utility concerns, right? So their final accounts are prepared in slight different way rather than other companies of India, right? Read the introduction part. Public utility concerns prepare their final accounts in different way than other companies. બીજી બધી companies કરતા જે public utility concerns છે, for example railway છે, ગેસ કંપનીઝ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીઝ છે, પાવર હાઉસીસ છે, એટસેટ્રા, એ પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે એ બીજી જે કોર્પોરેટ કંપનીઝ છે એમના કરતાં થોડા અલગ વેથી પ્રિપેર કરે છે. સો
So electricity companies are also a public utility concern and prepare their final accounts in a slightly different way. For preparing the final accounts of electricity company, it has to follow all the provisions of Companies Act 2013. You all very well know that for the preparation of final accounts, you need to follow all the provisions and sections of the Companies Act 2013. તમારે Companies Act 2013 ના બધા rules provisions એ follow કરવાના છે. But in case of electricity company, apart from Companies Act તો follow કરવાનો જ છે, એમની સાથે સાથે electricity companies needs to follow. Here you can read Indian Electricity Act 1910 and Electricity Supply Act 1948. આ બંને એક્ટની પ્રોવિઝન્સ પણ ફોલો કરવાની છે. But nowadays, the Electricity Act 2003 has replaced both the Electricity Act 1910 and Electricity Supply Act 1948. અત્યારે ન્યૂ એક્ટ છે એ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2013 which replaced the old two acts કે જે પહેલાના જૂના બે એક્ટને રિપ્લેસ્ડ કરે છે, એટલે કે એ બંને અબોલિશ થઈ અત્યારે ન્યૂ એક્ટ કયો છે ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2003, right? So any electricity company now need to follow the two acts for the preparation of their final accounts. First, Companies Act 2013 and second, Electricity Act 2003. ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ જે 2003 ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ છે એ કયા કયા એક્ટને રિપ્લેસ કરે છે? ઇટ રિપ્લેસ ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ ઓફ 1910, ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ ઓફ 1948 and the Electricity Regulatory Commission Act 1998. So it replaced all these three acts. ચલો આ ક્લિયર થાય છે? આ સમજાય છે, રાઈટ? So apart from Companies Act, electricity companies need to follow the Electricity Act also. So now next is Electricity Companies of India. And Electricity Act 2003 shows the separation of following activities. Students, electricity generation means production, transmission, trading, distribution, all are different. એ બધું શું છે? અલગ અલગ, રાઈટ? તો આ બધાની ઇન્કમ છે, એક્સપેન્ડિચર છે, એ અલગ અલગ હશે. ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2003 કવર્સ ઓલ સચ આસ્પેક્ટ્સ. એ આ બધા આસ્પેક્ટ્સ કવર કરે છે. ક્યાં ક્યાં? ફર્સ્ટ વન ઇઝ જનરેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. જે કંપની ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડક્શન કરે છે, રાઈટ? મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. નેક્સ્ટ, ટ્રાન્સમિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. દેટ મીન્સ કે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી ટ્રાન્સફર થાય છે ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર, જે ઇલેક્ટ્રિસિટી ટ્રાન્સમિશન થાય છે. થર્ડ, ટ્રેડિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, નાવડેઝ હરેક હાઉસીસ પર ઇલેક્ટ્રિસિટીના રૂફ છે એ લોકો ઇન્સ્ટોલ કરાવે છે, રાઈટ? અને એના થ્રુ જે પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી એ લોકો સેવ કરે છે, અનયુઝડ છે, એ ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીને સેલ પણ કરી શકે છે અને ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની આ શું કરશે? પરચેઝ, રાઈટ? So such type of transactions also covered over here. And distribution of electricity. Distribution means overall among the public of country, right? કે લોકોમાં distribution electricity નું કઈ રીતે કરવું? All such activities are covered under the Electricity Act 2003. ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, right? Now students, here as per the theory, our next topic is final accounts of electricity companies. Final accounts ની વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ. So we are preparing the final accounts as per the Companies Act 2013, and according to that act, now final accounts are prepared in a vertical format. અત્યાર સુધી તમે horizontal formatમાં accounts છે prepare કરતા શીખેલા છે, right? T formatમાં, okay? Debit credit side and particular rupees of P&L account format, and balance sheet format again T format, liabilities and asset side. But in a vertical format, you need to prepare the statement of P&L account and balance sheet, right? So in this unit, we will prepare the final accounts according to the vertical format, right? So now we will see the final accounts of electricity companies.
if you want to give students, give over here the next heading, final accounts of electricity companies. Now, before we start with the understanding, let me tell you students, તમને બંને ટેક્સ્ટ બુક અવેલેબલ છે અલગ અલગ, રાઈટ? બંને ટેક્સ્ટ બુકમાં સ્ટેટમેન્ટ છે, કેલ્ક્યુલેશન છે, એ સેમ જ છે, રાઈટ? તમે ટેક્સ્ટ બુક રિફર નહીં કરો ચાલશે, થિયરીમાં ખાલી આ બેઝિક પોઈન્ટ્સ છે એ સમજી લેજો. અને અહીંયા જે પ્રોફોમાં તમને લખાવું છું, તમારે તમારી બુકમાં સ્ટાર્ટિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે, યુ જસ્ટ નીડ ટુ ગીવ ધ હેડિંગ યુનિટ નંબર 4, રાઈટ? Write down the topics to be covered and directly write down the final accounts of electricity companies and draw this pro forma. અને આ ખાસ pro forma પ્રિપેર કરવાના છે. તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે, બટ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ કન્ફ્યુઝન હશે, તમને નહીં સમજાય સ્ટુડન્ટ્સ, so I have prepared in an easier way. So write down this pro forma in your books, right? Then and then we will start with the calculation. First, pro forma of P&L statement, profit and loss account. અત્યાર સુધી તમે horizontal format માં prepare કરતા, right? Now we will prepare it in a vertical format. Profit and loss account છે students, એટલે expenditure અને income બંને રેકોર્ડ કરવાના થશે, right? Expenditure અને income એ શેને રિલેટેડ હશે? It is related with the electricity company. કે ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીઝમાં કઈ ટાઈપના એક્સપેન્ડિચર થાય, કઈ ટાઈપની ઇન્કમ જનરેટ થાય, એ તમારે વિચારવાનું રહેશે. ટાઇટલ શું આપવાનું? P&L અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો ત્યારે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ P&L અકાઉન્ટ ઓફ બ્લેન્ક ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન blank in accordance with Schedule 3 provisions of Indian Companies Act 2013. Right? Generally, Companies Act 2013 ના શેડ્યુલ નંબર 3 માં તમને P&L અકાઉન્ટનું આ ફોર્મેટ છે એ આપેલું છે. આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટનું ફોર્મેટ છે અવેલેબલ છે Companies Act 2013 ના શેડ્યુલ નંબર 3 માં, રાઈટ? So we are preparing in accordance with that. Format is total 4 columns are there. First column is of particulars, second column note numbers, third column you need to write down the amount. Amount કઈ રીતે? Amount as on 31st March blank current year amount અહીંયા નોટ ડાઉન કરવાના છે, રાઈટ? તમે જે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો એ. અને ફોર્થ કોલમ એઝ પર ધ ફોર્મેટ તમને આપે છે એઝ ઓન 31st March blank this is the amount of previous year. આપણે જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે ત્યારે આપણે ખાલી 4 કોલમ્સ છે પ્રિપેર કરશું, બટ પ્રીવિયસ યર કોલમનો કોઈ યુસેજ છે નહીં. પ્રીવિયસ યરનો ડેટા આપણી પાસે હશે નહીં. બટ whenever electricity companies will prepare their final reports, at that time they will write down the previous year figures over here also for the comparison purpose, right? એટલે એ લોકો કમ્પેરિઝન પર્પઝ માટે અહીંયા લખે છે, આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં એનો કોઈ યુસેજ છે નહીં. તો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે? So only 3 columns are useful for us. First particulars, then note number, and third amount rupees, right? Okay students, note numbers છે એ હવે તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. કઈ રીતે? P&L સ્ટેટમેન્ટના નોટ નંબર્સ છે 21 to 30, 21 થી 30, રાઈટ? 1 થી 20 નંબર જે છે એ બેલેન્સ શીટના છે. નોટ નંબર 1 to 20 are of balance sheet and 21 to 30 are of P&L statement. ચલો આ ખ્યાલ આવે? એટલે તમે જ્યારે P&L સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરશો ત્યારે નોટ નંબર્સ ક્યાંથી આપશો? ફ્રોમ 21. ઓકે, એક્સપ્લેન કરું છું ફોર્મેટ, બરાબર સમજો, રાઈટ? First we will write down the revenues. So first give the heading revenues. Revenues means income. P&L account ની ક્રેડિટ સાઇડ તમારે ઇન્કમ છે રેકોર્ડ કરવાની છે. So first give the heading revenues. Revenues કઈ હોઈ શકે? Here first one is revenue from operations. Operations means electricity companies ની જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે એમના થ્રુ એમને જે પણ રેવન્યુ ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, લાઈક by sale of electricity, by transfer of electricity,
by distribution of electricity, meter rent, right? Electricity companies કે જે આપણા ઘરમાં જે મીટર નાખે છે, બરાબર, ઇલેક્ટ્રિસિટીનું મીટર જે મૂકે છે, તો એ મીટર ઉપર રેન્ટ ચાર્જ કરે છે આપણી પાસેથી, રાઈટ, એવરી યર કેમ. તો મીટર રેન્ટ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની માટે શું છે? ઇન્કમ. તો ઓલ સચ ઇન્કમ્સ આર રેકોર્ડેડ ઓવર હિયર. રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ, એના નોટ નંબર શું છે? 21. નેક્સ્ટ, revenues from subsidy and grants. That means ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીઝને ગવર્મેન્ટ તરફથી, એમની કોઈ હોલ્ડિંગ કંપની તરફથી કે બીજી કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન તરફથી કોઈ ગ્રાન્ટ મળે છે, કોઈ સબસિડી મળે છે, તો એ પણ એમના માટે શું છે? ઇન્કમ. તો એ પણ તમારે અહીંયા સેકન્ડ હેડિંગમાં રેકોર્ડ કરવાની રહેશે, રાઈટ. નોટ નંબર 22. આ બધા નોટ્સના આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેબલ્સ છે એ પ્રિપેર કરવાના થશે, રાઈટ. અને ટેબલનો જે ટોટલ આવે એ જ તમારે અહીંયા ડિરેક્ટલી આન્સરમાં મૂકવાનો રહેશે, રાઈટ, અમાઉન્ટમાં. સો ધીસ ઇઝ 22 નંબર. 22 નોટ નંબર છે એ છે અધર ઇન્કમ. આ સિવાય અધર ઇન્કમમાં શું આવે? તમે કોઈ તમારા કસ્ટમરને, ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની કોઈ કસ્ટમરને પેનલ્ટી ચાર્જ કરે લેટ પેમેન્ટ માટે, રાઈટ. તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ છે એ લેટ પે કરો છો તો એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ લાગે, પેનલ્ટી લાગે, રાઈટ. તો આ એમના માટે શું થશે? અધર ઇન્કમ. કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાંય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની, તો એમનું એને ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે, તો એ પણ એમના માટે ઇન્કમ છે, રાઈટ. તો એ શું ગણાશે? અધર ઇન્કમ. આ નોટ નંબર ક્યાં છે? 23. ફર્સ્ટ 3 છે નોટ નંબર 21, 22 એન્ડ 23 એ છે ઇન્કમ રિલેટેડ. So now we will make a total of revenue, total revenue. So answer of 1 એ તમારે અહીંયા મૂકવાનો થશે. નેક્સ્ટ હેડિંગ તમારે આપવાનું છે એક્સપેન્સીસ. એક્સપેન્સીસના નોટ નંબર છે 24 થી લઈ 29, રાઈટ. ફર્સ્ટ એક્સપેન્સીસમાં 24 નોટ નંબર છે પરચેઝ ઓફ પાવર સ્ટોક. દેટ મીન્સ પાવર એટલે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી પરચેઝ કરવા માટે તમે જે પણ એક્સપેન્સ કરો છો એ આવશે પરચેઝ ઓફ પાવર સ્ટોકમાં. ક્યાંયથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પરચેઝ કરો છો તો એ ક્યાં જશે? નોટ નંબર 24માં, રાઈટ. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 25 એ શેના માટે છે? એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવી જાય સ્ટુડન્ટ્સ. એમ્પ્લોઈઝની સેલરી છે, બોનસ છે, કમિશન છે, એમના પીએફના અમાઉન્ટ છે. ઇન શોર્ટ એમ્પ્લોય વેલફેર એક્સપેન્સીસ કોઈ છે, એમ્પ્લોય રિલેટેડ કોઈ પણ એક્સપેન્સ હોય સ્ટુડન્ટ્સ એ ક્યાં આવશે? નોટ નંબર 25માં. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 26 એ છે ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસ. ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસ મીન્સ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમે પે કરો છો, રાઈટ. ઇક્વિટી શેર્સ પર ડિવિડન્ડ. નેક્સ્ટ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરો છો. ઇન શોર્ટ કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ તમારો એક્સપેન્સ છે તો એ તમારા માટે થશે ફાઇનાન્શિયલ એક્સપેન્સ. હું ડિટેલમાં બધી નોટ્સ છે પછી એક્સપ્લેન કરીશ સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 27 ડેપ્રિસિએશન એન્ડ અમોર્ટાઇઝેશન. ડેપ્રિસિએશન ક્યારે આવે સ્ટુડન્ટ્સ? વેન ફિક્સ્ડ અસેટ્સ આર ધેર. જ્યારે ફિક્સ્ડ અસેટ્સ હોય ત્યારે. અને ફિક્સ્ડ અસેટ્સ પણ કેવી? ટેન્જિબલ અસેટ્સ હોય ત્યારે. ટેન્જિબલ અસેટ્સ મીન્સ ધ અસેટ્સ વિચ કેન બી ટચ્ડ, સીન, રાઈટ. એવી અસેટ્સ કે જેને તમે ટચ કરી શકો, જોઈ પણ શકો, લાઈક લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, મશીનરી, પ્લાન્ટ, ફર્નિચર એટસેટ્રા. તો એમના ઉપર તમે જે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એ છે ડેપ્રિસિએશન. ધ એમોર્ટાઇઝેશન કોને કહેશો? ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ પર તમે જે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો એને ડેપ્રિસિએશન ન કહેવાય. ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ મીન્સ those assets which cannot be touched or seen, like copyright, trademark, etc. તો એના પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ ન થાય, એના ઉપર કેલ્ક્યુલેશન થશે એમોર્ટાઇઝેશન. એના માટે તમે ડેપ્રિસિએશન વર્ડ યુઝ કરી શકો નહીં. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 28 અધર એક્સપેન્સીસ. આ એકમાં પણ ન આવતા હોય અને એ સિવાયના જે પણ એક્સપેન્સીસ હોય, લાઈક ઇન્કમ ટેક્સ એક્સપેન્સ હોય કે સિવાયના કોઈ પણ એક્સપેન્સીસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ બધા ક્યાં જશે? અધર એક્સપેન્સીસમાં. નેક્સ્ટ છે નોટ નંબર 29 એક્સપેન્સીસ કેપિટલાઇઝડ ઓર એબ્ઝોર્બ્ડ. ડ્યુરિંગ ધ યર એવા કોઈ એક્સપેન્સીસ કે જે કેપિટલાઇઝ કરો છો, એબ્ઝોર્બ્ડ કરો છો,
રાઈટ. તો એ અહીંયા તમે મૂકો છો, આ અમાઉન્ટ તમારે માઇનસ કરવાની છે. એટલે જે પણ એ ટોટલ આવે અહીંથી તમારે માઇનસ કરવાનું છે અને અમાઉન્ટ તમારે ઇન્ટુ બ્રેકેટ છે એ મૂકવાની છે, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે શું કરશો, માઇનસ. ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્સીસ હોઈ શકે એવા એ જ્યારે નોટ્સ એક્સપ્લેન કરીશ ત્યારે ખ્યાલ આવશે. બરાબર? ઓકે. સો અહીંયા તમારે એક્સપેન્સીસ છે એ કમ્પ્લીટેડ. સો નાવ વી વિલ ડુ ધ ટોટલ ઓફ એક્સપેન્સીસ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, રાઈટ? ટોટલ કરો છો અહીંયા. થર્ડ ઇઝ પ્રોફિટ બિફોર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સ. હવે તમારે પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે બિફોર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સ. ટેક્સ અને એવી કોઈ આઇટમ્સ પહેલાનો પ્રોફિટ કઈ રીતે મળે? તો કે 0.1 માઇનસ 0.2, એટલે કે ઇન્કમમાંથી એક્સપેન્સીસ માઇનસ કરો એટલે તમને શું મળે અહીંયા? પ્રોફિટ. રાઈટ? એ પ્રોફિટ કેવો છે? બિફોર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સ. એટલે હવે તમારે એમાંથી માઇનસ શું કરવાનું રહે? માઇનસ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ. એ શું હોઈ શકે? પ્રોફિટમાંથી કોઈ અમુક અમાઉન્ટ તમારે રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે, કોઈ એવી સ્પેસિફિક રિઝર્વ ક્રિએટ કરવાની છે પ્રોફિટમાંથી, તો એ કહેવાય એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ. રાઈટ? એ તમારે માઇનસ કરવાની થશે. સો યુ વિલ રિસીવ ધ ફોર્થ પોઈન્ટ, દેટ ઇઝ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ માઇનસ કરી નાખી તો હવે શું વધે? તો કે ટેક્સ. એટલે શું કહેવાય? પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. એટલે લાસ્ટમાં તમે માઇનસ કરો છો કરંટ યર ટેક્સ ઓર ટેક્સ પ્રોવિઝન. એ થશે તમારા માટે નોટ નંબર 30. રાઈટ? સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોફોર્મા ઓફ P&L સ્ટેટમેન્ટ. ચલો, ક્લિયર થાય છે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? પહેલા રેવન્યુ, ટોટલ રેવન્યુ, નોટ નંબર 21 to 23. દેન એક્સપેન્સીસ કઈ રીતે મળે? તો કે ફ્રોમ નોટ નંબર 24 to 29. નેક્સ્ટ પ્રોફિટ બિફોર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ એન્ડ ટેક્સ કઈ રીતે મળે? તો કે 1 minus 2. પછી એમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ માઇનસ કરો, સો યુ વિલ ગેટ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. એન્ડ ટેક્સ માઇનસ કરો, સો યુ વિલ ગેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીઝમાં તમારે આ જે પ્રોફોર્મા છે એ વિથ નોટ નંબર આ જ સિક્વન્સમાં યાદ રાખવાના છે. વાય? બિકોઝ જ્યારે પ્રેક્ટિકલ સમ સ્ટાર્ટ કરશું ત્યારે શું કરવાનું? ત્યારે કોઈ પણ સમ હોય સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામમાં તમારી સામે, ત્યારે બંનેના ફોર્મેટ છે એ લખી નાખવાના આ જ રીતે, જે રીતે અહીંયા મેં લખેલા છે એ રીતે. ખાલી અમાઉન્ટની કોલમ શું છોડવાની? બ્લેન્ક. પછી જે નોટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ નોટ્સ આપણે નીચે પ્રિપેર કરશું અને એના ટોટલ છે ડિરેક્ટલી અહીંયા ટ્રાન્સફર કરશું. એટલે આ પ્રોફોર્મા વિથ પ્રોપર હેડિંગ એન્ડ નોટ નંબર તમારે યાદ રાખવાના છે, તો જ આ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો, અધરવાઇઝ થશે નહીં. सम्स आना लेंधी है बट एक वक्त તમે યાદ રાખી લેશો એટલે એકદમ ઈઝી થઈ જશે આખા सम्स કેલ્ક્યુલેટ કરવા. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોફોર્મા ઓફ P&L સ્ટેટમેન્ટ. નેક્સ્ટ વી વિલ સી ધ પ્રોફોર્મા ઓફ બેલેન્સ શીટ. આ થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર્મેટ યાદ રાખવું, પણ યાદ રાખવું જ પડશે તો જ તમને सम्स છે આવડશે. રાઈટ? બેલેન્સ શીટ ઓફ XYZ લિમિટેડ, જે પણ કંપનીનું નામ હોય, એઝ ઓન 31st March year in accordance with Schedule 3 Provisions of Companies Act 2013. In this way you need to give the title. Formatted છે, total 4 columns. First particulars, second note numbers, third column current year rupees and fourth previous year rupees. Previous year column નો કોઈ usage હશે નહીં. We just note down the current year rupees. Right? Now students, balance sheet નું હોરિઝોન્ટલ ફોર્મેટ તમને ખ્યાલ છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પહેલા તમે રેકોર્ડ કરો છો લાયબિલિટીઝ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ અસેટ્સ. તો આપણે એ જ છે, પહેલા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લેવાની છે કે જ્યાં તમે તમારા ઇક્વિટીઝ એટલે કે શેર ફંડ્સ અને લાયબિલિટીઝ રેકોર્ડ કરો છો. તો આ જ રીતે ફોર્મેટ તમારી બુકમાં ડ્રો કરજો સ્ટુડન્ટ્સ, વ્યવસ્થિત રીતે હેડિંગ્સ આપજો, અંડરલાઇન કરજો. રાઈટ? તો જ યાદ રહેશે. ફર્સ્ટ હેડિંગ આપવાનું છે ઇક્વિટીઝ એન્ડ લાયબિલિટીઝ, એટલે કે લાયબિલિટી સાઇડ આપણે આખી લેવાની છે. રાઈટ? બેલેન્સ શીટમાંથી. તો હેડિંગ આપો ઇક્વિટીઝ એન્ડ લાયબિલિટીઝ, જેમાં સબ હેડિંગ આપવાનું છે ફર્સ્ટ એ શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. શેર હોલ્ડર્સ ફંડ છે આપણે રેકોર્ડ કરવાના છે. ક્યાં ક્યાં હશે? હવે અહીંયા નોટ નંબર્સ ક્યાં છે? ફ્રોમ 1 to 20. ફ્રોમ નોટ નંબર 1 to 20 એ છે બેલેન્સ શીટના. રાઈટ? એટલે ફર્સ્ટ નોટ થશે શેર કેપિટલ.
તમારા ઇક્વિટી શેર્સ, પ્રેફરન્સ શેર્સ એ બધા અહીંયા રેકોર્ડ કરશો, રાઈટ? સો નોટ નંબર 1. સેકન્ડ નોટ નંબર ઇઝ રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ. કોઈ પણ રિઝર્વ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, જનરલ રિઝર્વ, કોઈ સ્પેસિફિક રિઝર્વ, CRR છે, સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ છે, એટસેટ્રા. રિઝર્વ્સ બધી અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે. થર્ડ નોટ નંબર શેર એપ્લિકેશન મની પેન્ડિંગ અલોટમેન્ટ. દેટ મીન્સ આનો મિનિંગ શું થાય? તમે શેર્સ ઇસ્યુ કરો છો, શેર હોલ્ડર્સ, તમે પબ્લિક ઇસ્યુ કરો છો, રાઈટ? તમારી કંપનીના શેર્સ છે એ બહાર પાડો છો, પબ્લિક છે એ સબસ્ક્રાઇબ કરે છે તમારા શેર્સ, રાઈટ? પછી તો કે તમને શેર એપ્લિકેશન, શેર્સ પરચેસ કરવાના મની આવી ગયા છે, શેર એપ્લિકેશન મની રિસીવ થઈ ગયા છે, બટ હજુ અલોટમેન્ટ કંપનીનું બાકી છે, રાઈટ? તો એને શું કહેવાય? શેર એપ્લિકેશન મની. અહીંયા તમારે એ અમાઉન્ટ રેકોર્ડ કરવાના છે જેનું અલોટમેન્ટ શું છે હજુ પેન્ડિંગ, રાઈટ? નેક્સ્ટ નોટ નંબર 4, ડેફર્ડ ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ્સ, સબસિડીઝ એન્ડ કન્ટ્રીબ્યુશન્સ. ડેફર્ડ ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ્સ એન્ડ સબસિડીઝ, આવી જ એક નોટ આપણે P&L સ્ટેટમેન્ટમાં પણ હતી, રાઈટ? તો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું? જ્યારે લાર્જ અમાઉન્ટમાં તમને કોઈ રિસીવ થાય છે ગ્રાન્ટ્સ કે સબસિડીઝ, રાઈટ, ત્યારે એ બધી અમાઉન્ટ તમે એઝ એન ઇન્કમ P&L અકાઉન્ટમાં એક જ વર્ષમાં નોટ ડાઉન કરી શકો નહીં. તો એના માટે તમે આ ડેફર્ડ ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ એ ક્રિએટ કરો છો. એવરી યર એમાંથી અમુક અમાઉન્ટ એઝ અ ગ્રાન્ટ ઓર સબસિડી તમે P&L અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો, રાઈટ? સો આ થશે તમારા શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. અહીંયા તમારે કરવાનું છે ટોટલ ઓફ A, શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. નાવ નેક્સ્ટ ગીવ ધ હેડિંગ B, non current liabilities. Non current liabilities means long term liabilities, right? કે જે કરંટ વિધિન અ યર મેચ્યોર થશે નહીં, નન કરંટ છે મીન્સ લોંગ ટર્મ છે. નોટ નંબર 5, લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. તમે લોંગ ટર્મ માટે કોઈ ફંડ્સ છે એ બોરો કરેલા છે, રાઈટ? તો એ લોંગ ટર્મ માટે તમે કોઈ બેંકમાંથી લોન લીધેલ છે, એટસેટ્રા. તો એ થશે લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. નેક્સ્ટ અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ. એ સિવાયની બીજી કોઈ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટીઝ હોય તો એ. નેક્સ્ટ 7, લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ. તમે એટલે કે કંપનીએ, ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીએ કોઈ લોંગ ટર્મ માટેની પ્રોવિઝન છે એ કરેલ હોય તો એ થશે નોટ નંબર 7. દેન 7A, અધર નન કરંટ લાયબિલિટીઝ. એ સિવાયની કોઈ નન કરંટ લાયબિલિટીઝ છે તો એ. નેક્સ્ટ 7B, ડેફર્ડ ટેક્સ લાયબિલિટીઝ. એ પણ અહીંયા તમારે રેકોર્ડ કરવાની થશે. એમાં શું આવશે સ્ટુડન્ટ્સ? એ જ્યારે નોટ્સ એક્સપ્લેન કરીશ ત્યારે ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? અત્યારે તમારે આ જ સિક્વન્સમાં નોટ નંબરની સાથે જ આ યાદ રાખવાના છે, રાઈટ? કઈ રીતે યાદ રહીએ એ હું પછી કહીશ, રાઈટ? સો નાવ મેક અ ટોટલ ઓફ B. નાવ ગીવ ધ થર્ડ હેડિંગ C, કરંટ લાયબિલિટીઝ. હવે તમારે કરંટ લાયબિલિટીઝ છે રેકોર્ડ કરવાની છે. ફર્સ્ટ ટ્રેડ પેયેબલ્સ. ટ્રેડ પેયેબલ્સ મીન્સ કોઈ બિલ્સ પેયેબલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ક્રેડિટર્સ છે, એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 9, શોર્ટ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. તો એ આવશે કરંટ લાયબિલિટીઝમાં. દેન નોટ નંબર 10, અધર કરંટ લાયબિલિટીઝ. દેન નોટ નંબર 11, શોર્ટ ટર્મ માટેની કોઈ પ્રોવિઝન ક્રિએટ કરેલ હોય તો એ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય? હિયર યોર લાયબિલિટી સાઇડ ઇઝ કમ્પ્લીટ. અહીંયા તમારી લાયબિલિટી સાઇડ છે એ કમ્પ્લીટ. એટલે તમે શું કરશો? ટોટલ ઇક્વિટીઝ એન્ડ લાયબિલિટીઝ કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા મેઇન હેડિંગ આપણે શું આપેલ છે? ફર્સ્ટ ઇક્વિટીઝ એન્ડ લાયબિલિટીઝ, એનો ટોટલ કરવાનું છે. કઈ રીતે મળશે? A, શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, પ્લસ B, નન કરંટ લાયબિલિટીઝ, પ્લસ C, કરંટ લાયબિલિટીઝ. A plus B plus C. So you will get the liability side total, right? Liability side નો ટોટલ તમને મળશે. Now we will take the asset side. હવે આપણે asset side લેવાની છે. So now give the main heading assets, right? નેક્સ્ટ હેડિંગ આપો છો assets. કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, કંઈ બ્રેક નથી વચ્ચે. અસેટ્સમાં પણ એ જ રીતે ફર્સ્ટ હેડિંગ છે એ નન કરંટ અસેટ્સ. નન કરંટ અસેટ્સમાં પણ બે સબ હેડિંગ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ છે ફિક્સ્ડ અસેટ્સ. ફિક્સ્ડ અસેટ્સમાં અહીંયા સુધી હતા નોટ નંબર 11, હવે થશે નોટ નંબર 12. નોટ નંબર 12 ટેન્જિબલ અસેટ્સ. દેન
12A, intangible assets. Then 13 number, capital work in progress. Then 13A, intangible assets under development. રાઈટ, એટલે કે એવી કોઈ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ કે જે હજુ પ્રોગ્રેશન મોડમાં છે, અંડર ડેવલપમેન્ટ છે. રાઈટ, આવશે ત્યારે હું એક્સપ્લેન કરીશ સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, આ છે ફર્સ્ટ હેડિંગ ફિક્સ્ડ એસેટ્સમાં. ટેન્જિબલ અસેટ, ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ, કેપિટલ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ એન્ડ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ અંડર ડેવલપમેન્ટ. 12, 12A, 13, 13A. Now give the second subheading non-current investment. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે અસેટ સાઇડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રેકોર્ડ કરતા તો અહીંયા મૂકવાના છે નન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. નેક્સ્ટ છે એમાં નોટ નંબર 14, લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ. નેક્સ્ટ 15 નંબર, અધર નન કરંટ અસેટ્સ. અહીંયા નોટ નંબર નથી સ્ટુડન્ટ્સ, પણ તમારે હેડિંગ આપવાનું છે ડેફર્ડ ટેક્સ અસેટ્સ. રાઈટ, સો આ બધાનો ટોટલ કરો છો. સો નાવ યુ વિલ ગેટ ધ ટોટલ ઓફ A, નન કરંટ અસેટ્સ. અહીંયા તમને મળે છે નન કરંટ અસેટ્સ. નેક્સ્ટ ગીવ ધ હેડિંગ B, કરંટ અસેટ્સ. હવે તમારે રેકોર્ડ કરવાની છે કરંટ અસેટ્સ. કરંટ અસેટ્સમાં ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? નોટ નંબર 16 થી. નોટ નંબર 16 ઇઝ મટીરિયલ્સ, ઓર વી કેન સે ઇન્વેન્ટરીઝ, ઓર વી કેન સે સ્ટોક. સ્ટોક રેકોર્ડ કરીએ છીએ એના માટેની અલગ નોટ છે. નેક્સ્ટ 17 નંબર ઇઝ ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ, દેટ મીન્સ ડેટર્સ છે, બિલ્સ રિસીવેબલ છે, એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ નોટ નંબર 18, cash and bank. Then note number 19, short term loans and advances. And note number 20, other current assets. Now we will make a total of B. બંનેનો ટોટલ કરો. રાઈટ, ટોટલ ઓફ A પ્લસ B મીન્સ એટલે તમને શું મળશે? ટોટલ અસેટ. હવે તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બેલેન્સ શીટ બંને સાઈડનો ટોટલ કેવો થવો જોઈએ? સેમ. તો અહીંયા જે તમને ટોટલ મળે છે લાયબિલિટી સાઈડનો A પ્લસ B પ્લસ C, એટલો જ ટોટલ થવો જોઈએ અસેટ સાઈડ A પ્લસ B. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? હવે આપણે सम्स કેલ્ક્યુલેટ કઈ રીતે કરવાના છે? તમને વિથ નોટ નંબર આ સિક્વન્સમાં બંને ફોર્મેટ યાદ હોવા જોઈએ, P&L સ્ટેટમેન્ટ અને બેલેન્સ શીટ. એક્ઝામ આવે ત્યારે આ બંને ફોર્મેટ પહેલાં આ જ રીતે લખી લેવાના. પછી તમારે સમ છે, ક્વેશ્ચન છે, રીડ કરવાનું. ક્વેશ્ચન તમે રીડ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો એ ક્યાં નોટ નંબરમાં આવશે. સપોઝ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે જનરલ રિઝર્વ, તો તમારી સામે આ બંને ફોર્મેટ લખેલા હોય પેજમાં તો તરત જ તમને ખ્યાલ આવે કે જનરલ રિઝર્વ ક્યાં થાય? તો કે નોટ નંબર 2માં. રાઈટ, એટલે તમે ત્યાં લખી શકો બાજુમાં પેન્સિલથી કે આ એક નોટ આપણે પ્રિપેર કરવાની છે. પછી આ બધી નોટ્સમાંથી જે નોટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એ નોટ્સ જ આપણે પ્રિપેર કરવાની. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? તો અહીંયા આજ સુધી આપણે આ ફોર્મેટ રાખીએ છીએ. આજનું તમારું વર્ક તમારી બુકમાં આ ફોર્મેટ વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરી લેજો. ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ ઓલ ધ નોટ્સ. તમને બધી નોટ્સ છે એ હું એક્સપ્લેન કરીશ. રાઈટ, so here with this we are ending up the session. Thank you very much. Have a nice day.